નવસારી જિલ્લાની સૌથી જાણીતી તપોવન સંસ્કારધામમાં બાળકના મૃત્યુ મામલે કોર્ટે તમામ સંચાલકો સામે તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. નવસારી જિલ્લાના વીરવાડી ગામ ખાતે આવેલી સૌથી જાણીતી શૈક્ષણિક સંસ્થા તપોવન સંસ્કારધામમાં ભણતો સાદા ગામનો વિદ્યાર્થી મેઘ સચિનભાઈ જૈનના દુઃખદ અવસાનનો મામલો સામે આવ્યો હતો. સુરતના વકીલ સ્વાતિ મહેતા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં નવસારી કોર્ટે તમામ 16 ટ્રસ્ટીઓ અને વોર્ડન સામે તપાસના આદેશો આપ્યા છે. પરિવારે જણાવ્યું હતું કે મેઘ જૈન છેલ્લા 4 વર્ષથી તપોવન સંસ્કારધામમાં શિક્ષણ લઈ રહ્યો હતો. બાળકના માતા પિતાએ તેને ઉત્તમ સંસ્કાર અને ભવિષ્ય માટે આ સંસ્થામાં દાખલ કર્યો હતો. જોકે 25 મે 2025ના રોજ પરિવારને જાણ કરવામાં આવી કે તેમનો પુત્ર હવે જીવિત નથી અને તેનું મોત નવસારીની મુલલ્લા હોસ્પિટલમાં થયું છે. આ સમાચાર મળતાની સાથે જ પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો. પોતાના પુત્રના મોતની પાછળ શું ઘટના બની તે જાણવા વાલીઓ સંસ્થાએ પહોંચ્યા હતા. સીસીટીવી ફૂટેજમાંથી સ્પષ્ટ થયું છે કે મેઘે વારંવાર છાતીમાં દુખાવાની ફરિયાદ કરી હતી. પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે દવા માંગતી રાતભર તડફડતો રહ્યો હતો અને માતા પિતાને ફોન કરવાનો આજીજી કરતો રહ્યો હતો, છતાં કોઈ યોગ્ય સારવાર અપાઈ નહીં. માત્ર ફોન પર મામૂલી દવા આપવામાં આવી હતી. વધુમાં વાલીએ કહ્યું હતું કે ટ્રસ્ટીઓને તમામ વાતની જાણ હોવા છતાં કોઈ તાકીદના પગલાં ભરાયા નહીં. ગંભીર આરોપો વચ્ચે મૃતકના વાલીઓએ નવસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. પરિવારજનોએ પોલીસ ખાતા પર આક્ષેપ મૂક્યો કે પોલીસ તરફથી યોગ્ય કાર્યવાહી ન થતાં ફરિયાદ માત્ર 4 વ્યક્તિઓ સામે જ લેવામાં આવી હતી, જ્યારે મુખ્ય સંચાલકો પર કોઈ કાર્યવાહી જ કરાઈ નથી. અંતે 50 દિવસના સંઘર્ષ પછી સુરતની વકીલ સ્વાતિ મહેતાના માર્ગદર્શન હેઠળ કોર્ટે તમામ જવાબદાર 16 ટ્રસ્ટીઓ અને વોર્ડન સામે તપાસના આદેશો આપ્યા છે. હવે समग्र मामलाની કાયદેસર તપાસ શરૂ થશે. सचिन कांतिलाल जैन. कहाँ पर रहने का? शाहदा, महाराष्ट्र. आपके साथ क्या घटना हुई थी? सर, मेरा बच्चा तपोवन संस्कार धाम नवसारी धारागिरी में पढ़ता था. वो उसका 4था साल था पढ़ाई का. अभी 3 दिन पहले उसको हम लोग छोड़ के आए थे. सुबह मुझे भाविन भाई शाह का फोन आता है कि आपका बच्चा की डेथ हो गई है, आप हॉस्पिटल में आ जाइए. हमको तो कुछ समझ में नहीं आया कि ना उसको किसी कोई तरीके की कोई बीमारी ना कोई तकलीफ. उन्होंने एकदम से डायरेक्ट ऐसे बोला, हमको कुछ भी समझ नहीं आया. हम जब 12:30 बजे वहाँ पहुंचे तो सब कुछ देख के हतप्रभ रह गए. फिर परिवार वालों ने बोला कि भाई एक बार वीडियो फुटेज देख लेते हैं, बच्चे का क्या हुआ क्या नहीं. जब वीडियो फुटेज देखा तो पता चला कि दृश्य कुछ और है. मतलब पहले हम लोग संस्था को एकदम बेकसूर समझ रहे थे, फिर पता चला कि संस्था ने बच्चे को मारने में हर तरीके के प्रयत्न कर दिए. ऐसा लग रहा कि उन्होंने जानबूझ से ऐसे मरवाया है बच्चे को. क्या पता क्या दुश्मनी है उसके प्रति. अच्छा, वीडियो में आपको क्या देखने मिला? बच्चा बार बार वार्डन को उठा रहा है कि सूचना दो. और पुलिस वालों ने बताया भी कि 7 से 9 बजे के बीच में 24/5/2025 को 7 से 9 बजे शाम को 4 बार फोन भी किया वार्डन ने कि भाई बच्चे को तकलीफ हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है. वो इतना एग्जैक्टली उसको बोलती नहीं है, पर 4 बार फोन किया. फिर भी उन लोगों ने हॉस्पिटल ले जाना जायज नहीं समझा. एक अपने मन के हिसाब से कोई गोली दवाई दे दी और बच्चे को जोर जबरदस्ती करके चिल्ला करके सुला दिया उन्होंने. वार्डन ने किसको फोन किया था? उन्होंने बताया कि डॉक्टर को किया था. पुलिस वाले कई बार बता रहे कि डॉक्टर को फोन किया, कई बार बोलते कि डॉक्टर को फोन नहीं किया. इसमें पुलिस वाले भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. और रात की 12-12:30 बजे से सुबह 8:20 तक वीडियो फुटेज में बच्चा तड़पता दिख रहा है, पर आने जाने वाले भी कोई सार संभाल नहीं कर रहे हैं. कोई ट्रस्टी आकर देख नहीं रहा, कोई संस्था देख नहीं रही, कोई कर्मचारी देख नहीं रहा. आपने पुलिस फरियाद की थी? पुलिस फरियाद की, पर पुलिस मतलब उन्होंने बोला कि गुजरात पुलिस अलग टाइप की है, पर 50 दिन तक हमारी FIR नहीं ली. हम परेशान हो गए, घूम के थक गए. मतलब पुलिस ने हमको दूधकार करके ओटे से भी उतारा है. हमारे पास में एक ऑडियो उनका भी है. मतलब आप कोर्ट के दरवाजे गए थे? कोर्ट के दरवाजे मैडम आज ही गए हम लोग कोर्ट के दरवाजे. क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने हमारे केस को ले लिया अपने इसमें और बोले इस पर छानबीन करते हैं. कौन सा पुलिस स्टेशन है? नवसारी रूरल पुलिस स्टेशन. और वहाँ के जो PI साहब है प्रवीण जी पटेलिया, उनका तो बहुत बुरा व्यवहार रहा हमारे प्रति. हमारा गुजरात पर से ना विश्वास ही उठ गया. जो लोग बोलते ना कि गुजराती लोग मीठे होते हैं, उनको देखने के बाद में हमारा विश्वास कमजोर हो गया. आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि जो गुनहगार है उनको सजा हो जावे. जो ट्रस्टी जो इस कदर बेगुनाह बच्चा, 5वां बच्चा हमारा उस संस्था में, ऐसी संस्था को पहले दिन ही ताला लग जाना चाहिए. मेरी ये मांग है. और जो गुनहगार है उनको तुरंत सजा होनी चाहिए.
वो ट्रस्टियों को तो विशेष करके है ना इसमें मतलब अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी दूर से अगर 250 किलोमीटर में दूर आया था तो मैं ट्रस्टियों को देख के आया था और संस्था को देख के आया था, ना कि वो वार्डन को ना कोई। और इससे अच्छी स्कूल हमारा वहां पर भी, मैं यहाँ कोई कम फीस नहीं देता था, फीस भी अच्छी पे करता था, संस्कार के लिए देता था। कितने समय से आपका बच्चा ये संस्था में था? ये अभी 4था साल था मैडम। मैं 2022 में उसको 6ठी में छोड़ के आया था जब वो 10.25 साल का था। आज उसकी 13.5 साल उम्र है। बच्चा गया, सिर्फ मुझे तकलीफ मालूम है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। अब सिर्फ मैं लड़ रही हूँ तो सिर्फ दूसरे बच्चों के कारण, कि जो मेरा बच्चा तड़प तड़प के गया ना, भगवान किसी का नहीं छीने ऐसे। आपने पुलिस वाले को सीसीटीवी बताए थे? सब बताया उनको, सब पता था। उन्होंने कितनी बार हमको वही बोल रहे, जो हमने FIR करी बस उस पर साइन करो, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हमको मौखिक में एक शब्द बोला उन्होंने कि ये FIR पे साइन करनी तो कर लो, ये 50 दिन में हो रही है, अगर ये FIR पे साइन नहीं करेंगे ना तो 500 दिन में भी साइन नहीं होंगी। ये हमारे पास में ना रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं तो हम बताते थे कैसे कैसे शब्द यूज किए, पर वो वीडियो रिकॉर्डिंग तो जिसमें हमको धुतकार के बाहर निकाला हुआ है। लोगों से निवेदन है कि जैसे निर्भया के इसमें कैसे रोड पर उतर कर आपने आंदोलन किया था, कृपया करके नहीं कम से कम ज्यादा कुछ कर सकते तो आपके परिचित में कोई पुलिस अधिकारी कुछ हो तो उसको फटकार करके भैया केस को इतना क्यों ढीला किया, थोड़ा सा कृपया करके आपसे निवेदन है कि इसमें सहयोग करें गरीब माता पिता की। સ્વાતિબેન મહેતા છે, હું સુરતમાં છેલ્લા 16 વર્ષથી વકીલાત કરું છું। અમારા ધ્યાન પર એક ફરિયાદ આવેલી કે તપોવનની અંદર એક બાળકનું ડેથ થઈ ગયેલું છે, ત્યારે એ પેરેન્ટ્સે મારો કોન્ટેક્ટ કરેલો। જ્યારે ફરિયાદની હકીકત તેમને જોતાં તેમને પોલીસ તરફથી સંપૂર્ણપણે કોઈપણ જાતનો સંતોષ મળેલ નથી, એટલે પોલીસ સ્ટેશન વારંવાર ધક્કા ખાવા છતાં તેમને પોલીસે વારે ઘડીએ ધુતકારેલ છે અને ગાડી મૂકેલ છે। જ્યારે ફિલહાલ આખો કેસ ડેથ ઉપર હતો ત્યારે પોલીસે આને ખાલી જાણવા જોગની એક નાની સામાન્ય ફરિયાદ લઈ અને સગે વગે તમામ કાર્યવાહી કરી નાખેલી છે। હવે ફરિયાદની ટૂંકી હકીકતમાં આપણે જોશું તો બાળકને 24 તારીખથી છાતીની અંદર સતત દુખાવો ચાલુ થાય છે। ત્યારબાદ ત્યાંના નાના એવા કામદારો બિચારા છોકરાને મદદ કરવા માટે ખોળામાં લઈને આખી રાત તરફડિયા મરાવે છે। જ્યારે આ નાના માણસો દ્વારા સતત ટ્રસ્ટીઓનો સંપર્ક કરવામાં આવેલો છે, જે તમામ કોલ ડિટેલની અંદર પુરાવા રૂપે આવી ગયેલ છે કે ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા કહેવામાં આવેલું કે સામાન્ય દવા તમે ડૉક્ટર પાસે કરાવી અને ત્યાં પતાવી દો, અમને અત્યારે હેરાન ના કરશો। ત્યારે સતત 24 કલાક સુધી આ બાળક તરફડ્યું છે, તેને મેડિકલની પૂરી સુવિધા મળી નહીં, ત્યારે સવારે તેનું ડેથ થઈ જાય છે। ત્યારબાદ આ ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા કોઈ જાણ તેના માતા પિતાને કરવામાં આવતી નથી, પરંતુ હોસ્પિટલમાંથી કોઈ નાનો સામાન્ય માણસ કર્મચારી ત્યાં ફોન કરીને જાણ કરે છે કે તમારા દીકરાનું ડેથ થઈ ગયું, ત્યારે પેરેન્ટ્સને ખબર પડે છે। ત્યારે આ સંપૂર્ણ જવાબદારી આ ટ્રસ્ટીઓની હતી કે તેમને આ બાળકનું ધ્યાન રાખવું જોતું હતું। આવી પરિસ્થિતિ છે તો પેરેન્ટ્સને રાત્રે બોલાવી લેવા, ત્યારે આવી કોઈ પરિસ્થિતિનો ત્યાં આગળ ઉદ્ભવ થયો નહીં અને એક મા બાપે તેમનો એકનો એક પુત્ર ગુમાવવાની આજે તકલીફ વેઠવી પડી રહેલ છે। હવે આ શોખ માટે તમામ ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા આ લોકોને પૈસાથી ખરીદવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવેલી, દબાણ ઊભું કરવામાં આવ્યું રાજકીય ક્ષેત્રે, પોલીસ ક્ષેત્રે, તમે પૈસા લઈ લો બાકી તમારી ફરિયાદ થશે નહીં। તેમ છતાં આજે આ મા બાપે તેમનો દીકરો ગુમાવ્યો છે, તેથી તેમને હારી નહીં, પરંતુ આજ રોજ નામદાર નવસારી કોર્ટની અંદર પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેન પોલીસ વિરુદ્ધમાં તેમજ ટ્રસ્ટીઓના નામ હું જાહેર કરું છું। તપોવન સંસ્કાર ધામી, ભાવિનભાઈ જયંતિલાલ શાહ, હરેશભાઈ રાઠવા, રિતેશ હસમુખભાઈ ખાતસુરિયા, યોગેશભાઈ M શાહ, લલિતભાઈ ધામી, રમેશભાઈ શાહ, વિનોદભાઈ દોશી, અશ્વિનભાઈ મહેતા, જ્યોતિષભાઈ કુવાડિયા, ભદ્રેશભાઈ શાહ, ધર્મેશભાઈ P શાહ, હર્ષદભાઈ L શાહ, મહેન્દ્રભાઈ K જૈન, પારસભાઈ U મહેતા અને પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર નવસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન આ તમામ વિરોધમાં નામદાર કોર્ટની અંદર આજે પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેન દાખલ કરવામાં આવી અને આજ રોજ નામદાર કોર્ટે ફરીથી ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાનું તેમજ BNS 233 મુજબ કોર્ટે ઓર્ડર કર્યો છે। એટલે ફરીથી આખી તપાસ ધરી અને જો આ ટ્રસ્ટીઓના તમામ કોલ ડિટેલની અંદર પુરાવા રૂપે તમામ વસ્તુઓ અમને મળી ગયેલ છે, જો આરોપી તરીકે તમામને જોડી અને કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે તો અમે ઉપરની હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પણ લડી લેશું અને આ દંપતીને અને તેમના એકના એક દીકરો જે ગુમાવ્યો છે તેને ન્યાય મળી રહે તેના માટે તજવીજ હાથ ધરીશું।